आकाशवाणी जो ही भुज केंद्र आहे रजू करियो था कच्छी कार्यक्रम हलो करियूं गाल। कार्यक्रम प्रस्तुति पल्लवी पुजारा। अज पां गाल सुणदासी भार्गव साहिब जी। भार्गव साहिब हिकिड़ा वीमे जा कंसल्टंट आहिनि, એટલે એ પાંકે પાંજો રૂપિયો કેડી રીતે વીમે में રોકણું અથવા વીમા કન્સલ્ટન્ટ ન અને પાણી ચો કે ઇન્કમ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અથવા તો જીએસટી વિશે પાંકે સમજાઈंदा। એટલે કે पां टूंक में चओ तो પાંજે રૂપિये जो કેડી રીતે पां સદુપયોગ કરી સघूं, अॻियां वञीने પાંજા રૂપિયા કેડી રીતે पां डबल करी सघूं अथवा तो पां वधाराई सघूं अने પાંજા રૂપિયા सेफ रखी सघूं, इन विषय पांखे ॻाल्हि करदा। तो पां स्वागत करियो था पंहिंजे कच्छी कार्यक्रम में भार्गव साहिब जो। तो हलिया भार्गव साहिब, असांजे श्रोताएं के રૂપિયા વિશે जी बाबत समझायो कि केड़ी रीते मैनेज करना। खूब खूब आभार पल्लवीबेन। सौथी पहला तो आके आकाशवाणी के ने आंजे श्रोता के मणी के मुझा राम राम। राम राम। खूब खूब मतलब અહીં મૂકે બોલાયા એના કરીને ધન્યવાદ। અને બહુ સરસ ટોપિક તે આજ પણ ચર્ચા કરવા રહ્યો, રોકાણ માર્ગદર્શન। આજે સમય में રોકાણ એ બહુ જ મહત્વ जी અને જેને કહેજો જરૂરિયાતવાળી વસ્તુ હોય, પણ નોલેજ જે અભાવ मतलब જાણકારી જે અભાવ જે કારણે ઘણી મળે લોકો ખાસ કરીને ગામડે में પાણી લાવવાનો તો એડી ફરજી સ્કીમો ઘણી મળે અચી વને હતી અને એનમે લોકો વધુ વર્તરલા કરીને ફસાઈ વને હતા। તો એ માર્ગદર્શન અતિશય જરૂરી है। એટલે આંજો પણ આંકે જોવા જાય ને કે આંજો જે પગલું હોય એને કે હું એકદમ આવકારી હતો કે અહીં યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે એટલે કરીને પ્રોગ્રામ કરો હતા। હા, અહીં મૂકે લાગે તો એ પ્રોગ્રામ હકિયાર આકાશવાણી તે કરી ચૂક્યા है, પણ એ પ્રોગ્રામ ગુજરાતી में અહીં जी 2023 में ये प्रोग्राम હું કર્યો હતે આકાશવાણી में જ, પણ એ ગુજરાતી में वो એટલે કચ્છી में प्रोग्राम पां पहली बार કર્યો હતા। એટલે આજે જે કચ્છી શ્રોતા અહીં અનિલા કરીને એકડો બહુ વડો જેને કે જોવા છે ને એકડો માર્ગદર્શન ई મળતો। સરસ। કચ્છી શ્રોતા અહીં જો પાંચો ને કે જો ખાલી રેડિયો જ સુણેતા अंतरियाड़ गाम में जो पांचों के भैंसू गायूं चरायला ने एनी वटे टीवी न वे, एनी वटे ॿियो की साधन न वे, एनी वटे खाली रेडियो ज वे, एनी के पण योग्य मार्गदर्शन मिली रहे। जो को छापो नता वजे वाँचींदे क जनी के घणी बधी खबर नथी पे तो एनी मणी लाइ करे ने पा ही एकड़ो प्रोग्राम गोठव्यो है। तो खरेखर आजो खूब खूब आभार। असांजे श्रोता मित्र केटलो सरस मार्गदर्शन दींदा तो जरूर थी सुणायो असांखे। ने रोकाण अड़ी वस्तु है अगे जी पे बात करी अड़ी थे कि रोकाण अतिशय जरूरी है, पण योग्य मार्गदर्शन न होए जे कारणे घणीवार लोको रोकाण खोटी जगह करीए था अथवा तो पोए खोटी जगह थई वने तो इनमें नुकसानी जे कारणे कदे करीए पण नता। हाणे बोय वस्तु है जे व्यक्ति लाइ करे नुकसानकारक है कि खोटी जगह जो थई वने अने नुकसान वने तो एकड़ो जे हार्ड एंड मनी जिनके पांचो के मेहनत जी कमाणी ई पांजी लॉस वने एटले ई पण योग्य न अने ई नॉलेज जे अभाव जे कारणे थई वियो होवे अने फ्यूचर में ई कदे पण रोकाण न करे तो ई पंहिंजो भविष्य जो जे एकड़ो जे बिल्डिंग जेम के पांचो जे वेल्थ बिल्डिंग तो ई न बनाई सके तो ई बोय वस्तु नुकसानकारक है। एटले रोकाण ई बहु महत्व जी है। आज जे समय में रोकाण जा घणे मळे ऑप्शन ही है। लाइफ इंश्योरेंस थी करी ने म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट है, बिटकॉइन है, अलग अलग कंपनी जी घणा मळे जेने के चवा ने ऑफरू वेती, कोई ने कोई स्कीम समाज में हल्दी वेती, एड़ा केटला मळे ऑप्शन ही है। पर ई मळे ऑप्शन में पाकी थी कि भाई इनमें किन में वनू ही तो खरेखर जिनमें गवर्नमेंट जी जवाबदारी वे अने योग्य वळतर मळदो वे, बहु वधु वळतर पण न अने बहु ओछो पण न। वळतर एटले करो के फुगावे के जे बीट करी सके, फुगावो एटले करो मोंघवारी। तो पांचे देश में दर वर्षे 7.5 થી 8% मोंघवारी वधी थी। एनो मतलब करो छो कि अज जे वस्तु आऊँ 100 रुपये में गणा तो એ જ વસ્તુ આવતે વર્ષે એટલી જ ક્વોન્ટિટી में મૂકે 1.7 રૂપિયા અથવા તો 108 રૂપિયા में પહોંચી। એટલે એનો મતલબ કે એકડે વર્ષ में मुझे 8 રૂપિયા जो ખર્ચો એ જ વસ્તુ લાય વધી ગયો તો એ 8 રૂપિયા જે વધારો આવ્યો તો 8 રૂપિયાથી વધુ વળતર મળી શકે ને એડો રોકાણ હોણું ખપે। બરોબર। અને ભાર્ગવભાઈ આમ आके पूछा तो मूंखे हिकिड़ो सवाल थिए थो कि जेको हेवर 22 सितंबर थी जेको जीएसटी में घटाड़ो आयो है तो इनजो पण पंहिंजे श्रोता मित्र के कई रीते समझण ऐं ॾेई सघंदा। बहुत सरस प्रश्न आंजो है। अने आऊँ सौथी पहला तो पंहिंजी गवर्नमेंट के एप्रिसिएट करियां तो
કારણ કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને મેડિક્લેમ એટલે કે જીવન વીમો અને આરોગ્ય વીમો એને મેં 18% જીએસટી વ્યો. એટલે કોઈ પણ ₹1,00,000 રૂપિયા પ્રીમિયમ ભરે તો ગવર્મેન્ટ કે 18,000 રૂપિયા મળદાવા. ઓહો હો હો હો. આવું સમજાતો કે કન્સલ્ટન્ટ કે એજન્ટ પાંચ શબ્દ વાપરો એને કે પણ એટલા નતા મળે જેટલા ગવર્મેન્ટ કે મળદાવા. અને ગવર્મેન્ટ હિકડે ઝાટકે એ રૂપિયા છડને અને બાકી મળે વસ્તુ મેં એ 18% મેં 5% કે 12% કરે. પણ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને મેડિક્લેમ એટલે કે જીવન વીમો અને આરોગ્ય વીમો મેં એ 18% મેં 0% કરી છડે. ઇટ મીન્સ પાંચો કાઉન્ટિંગ કરલા વનો ને એક્ઝેક્ટ આંકડો આવું કે ચોંદોસ પણ મુજે અંદાજે ગવર્મેન્ટ દર વર્ષે 90,000 કરોડ રૂપિયા જીએસટી ઇન્સ્યોરન્સ મેનું કમાઈ દીવી જે આણે એ पंहिंजो लॉस कर दी. अच्छा तंजो फ़ाइदो डायरेक्टली कंसल्टेंट के थींदो के पंहिंजे आम नागरिक के थींदो? જી હા, એટલે આમાં કે છો ને કે ગવર્મેન્ટ જો એપ્રિસિએટ એટલે કરી હતો કે જે પાંજા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર ડિક્લેર કર્યા ને એ ડાયરેક્ટ કસ્ટમર લા કર્યા. અહીં કોઈ કંપની કે કન્સલ્ટન્ટ કે ના ઉલટે જો કન્સલ્ટન્ટ અને કંપની કે લોસ અચીંદો એને જે કારણે એ લોસ કરવાય ને એ ટેકનિકલ વસ્તુ હોય એટલે પાંચ લિમિટેડ ટાઈમમાં એ પણ કદાચ કવર ન કરી શકો. પણ સીધો આ કે હિસાબ છે કે હેવર જો આ જો કોઈ મેડિક્લેમ પોલિસી વે અને એને જો અહીં ₹1,00,000 રૂપિયા પ્રીમિયમ ભરદાવો તો હાણે આ જો પ્રીમિયમ આવતે વર્ષથી 82,000 રૂપિયા છે કે 83,000 રૂપિયા છે. 1.18% પણ વાત કરીએ તો 82-83,000 જે વચ્ચે થયો એટલે સીધા આંજા 17,000 રૂપિયા આવતે વર્ષથી જો પ્રીમિયમ બધો માત્ર નવી પોલિસી મેં ન ઇવન રિન્યુઅલ પોલિસી મેં પણ બધા. ઓહો હો ही त खरेखर बहु सरस मजा जी हिकिड़ी जानकारी आहे जेको पंहिंजे श्रोता मित्र खे सचोट ख़बर न आहे कि ही जीएसटी जो जेको घटाड़ो आयो आहे मणी के ई थियो कि वाहन नवा गनो उनमें जीएसटी नहीं लॻे ने ही करो उनमें जीएसटी नहीं लॻे. पण सची हक़ीक़त त ऐं सुणाया तॾहिं ख़बर पई कि जेको जीवन वीमो आहे पाण भरदा हुआसीं कि हाणे नवो चालू कराईंदासीं जीवन वीमो आहे अथवा त आरोग्य वीमो उनमें सीधे सीधा 18% जो फ़ाइदो पाण खे आम नागरिक खे पाण खे सादी जनता खे आहे. त खरेखर पंहिंजी जेको गवर्नमेंट पंहिंजी जेको सरकार आहे उनखे खरेखर सैल्यूट आहे. अने हना पण ऐं जो सम्झाए सघंदा हो त असांजे श्रोताए खे विस्तार में सम्झायो. 2047 સુધી પાંજી ગવર્મેન્ટ જો એમ आहे કે ભારત કે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત બનાવવાનું અને ભારત કે વિકસિત બનાવવાનું. કોઈ પણ દેશ કે વિકસિત અને સુરક્ષિત બનાવવાનું હોય ને તો દરેક વ્યક્તિ ઇન્સ્યોર્ડ હોવું ખપે એટલે કે એનો જો વીમો હોવું ખપે. અહીં ડેવલપ કન્ટ્રી કોઈ પણ નહીં ગણો યુએસ आहे इंग्लैंड आहे जापान आहे चाइना પણ પાંચ કહી શકો કે जिनमें लगभग 90% થી ઉપર લોકો વટે ઇન્સ્યોરન્સ आहे. પણ પાંચે દેશ में इन जो रेशियो मात्र 18% आहे કે 17% आहे. मतलब 80% થી મથે લોકો વટે ઇન્સ્યોરન્સ જ ના માત્ર 20% જે અંદર લોકો વટે ઇન્સ્યોરન્સ आहे. તો ગવર્મેન્ટ એ વિચારે કે ભાઈ જો 2047 સુધી જો પાંકે ડેવલપ થયું હूंदो ને તો એ રેશિયો પાંકે 80 થી 90% સુધી મિનિમમ પૂજાણું પવंदो અને એના કરીને કરો કरणું તો જીએસટી ઘટાડો એટલે ઇન્સ્યોરન્સની ડિમાન્ડ વધી એટલે ગવર્મેન્ટ पंहिंजो બહુ વડો નુકસાન કરી અને કસ્ટમર જો પ્રીમિયમ ઓછો કરી અને જેમ કે જોવા જાય ને ફાયદો દનાઈ એટલે ખરેખર પા ગવર્મેન્ટ કે સેલ્યુટ કર્યું હતા અને કંપની કે પણ પાંચ કહી શકો જે પણ કંપની વહી કે એ સીધો ફાયદો ગવર્મેન્ટ જે ડિક્લેર કર્યા એ કસ્ટમર કે દીંદા જે કોઈ પ્રીમિયમ વધારો ના કરે હજી સુધી અને કદાચ કરી બી નહીં શકે કારણ કે ગવર્મેન્ટ જે અંતે એકદમ સ્ટ્રિક્ટ નજર આવે અંતે પહોંચે ચાંપતી નજર યસ એક્ઝેક્ટલી ઇનકે શબ્દ મેં ચો તો ચાંપતી નજર આવે. એવી જ રીતે ઇન્કમ ટેક્સ કે જે ગવર્મેન્ટ જો બેવકડો પગલો કે જેનमें હેવર સુધી 7 લાખ રૂપિયા દે પાંકે ઇન્કમ ટેક્સ ન લગ દો વાર્ષિક ઇન્કમ કોઈ જી 7 લાખ રૂપિયા આવે તો એને કે 0 ટેક્સ હો હાણી ઇન્કમ 12 લાખ સુધી થઈ ગઈ એટલે હી વર્ષથી કોઈ 12 લાખ રૂપિયા સુધી જો રિટર્ન ફાઇલ કરે તા તો એને કે ટેક્સ નહીં લગે. સાથે સાથે કોઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ગણે તા તો 80C में इनके 1.5 लाख रुपया સુધી ટેક્સ બેનિફિટ મળે. બરાબર. તો પાંચો કે સરકારી જો માળું વેતા એ લોકો ટેક્સ જો ભરતા વેતા તો 1.5 લાખ સુધી જો એ લોકો પ્રીમિયમ ભરતા વેતા એની કે ટેક્સ બાદ મળે તો યસ એક્ઝેક્ટલી 80C जी કલમ હેઠળ બાદ મળે. પોઈ મેડિક્લેમ पंहिंजो मतलब पंहिंजी फैमिली जो 25,000 रुपया સુધી સેક્શન 80D में ટેક્સ બેનિફિટ ગણી શકે અને એના પેરેન્ટ્સ અહીં જે સિનિયર સિટીઝન અહીં એનો પ્રીમિયમ પર જો એ વ્યક્તિ ભરે તા તો એ 50,000 રૂપિયા સુધી ટેક્સ બેનિફિટ ગણી શકે 80D में એટલે ટોટલ આરોગ્ય વીમો મેં 75,000 રૂપિયા સુધી 80D में ટેક્સ બેનિફિટ ગણી શકે તા. એટલે હું એટલે વનું તો 1.5 લાખ અને 75,000 એટલે 2.25 લાખ રૂપિયા સુધી જો जिनके जो है ने टैक्स बेनिफिट એટલે इनके पास पैसे में गणतरी करो तो कोई व्यक्ति जी 30% टैक्स स्लेब में इनकम आए तो 2.25 लाख जा 30% એટલે લગભગ 66,000 રૂપિયા એ રોકાણ કરીને પણ પંજો ટેક્સ બચાવી શકે તા.
વાહ, હકડી बाजू रोकाण थी अने हकड़ी बाजू ई पैसे जी बचत थी अने जो को भरणा खपे त सरकार से न भरणा खपे अने भविष्य में त ई रुपया 5-8 में अचे वारा जाई। એટલો જ ન જે અહીં ભવિષ્યમાં રૂપિયા અચેવર આવીએ એ પણ સેક્શન 1010D ટેક્સ ફ્રી અચીંદા. એટલે કે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ જ્યાં 50 લાખ રૂપિયા 15 વર્ષ 20 વર્ષ રહીને પકેવર આવીએ ને એ 30% કે 20% જે સ્લેબ में आए तो इनके इनकम टैक्स लगे, मतलब इनकी जे आवक ते इन जे नफ़े ते टैक्स लगे. पण वीमे ते जे रकम पके थी न એ સેક્શન 1010D में टैक्स फ्री है. એટલે જે રૂપિયા અમલદાર મને 1 રૂપિયો ટેક્સ પેટે નહીં કપાજે, વ્હાઇટ જ્યાં રૂપિયા टैक्स फ्री रुपया था. बराबर ही 1010D अँ जो को चा ये असांजे कच्छी जो को गामड़े जे माण्हू के नहीं समझाजे तो 1010D कोरवा ई जरा समझायो. देसी भाषा में चूँ तो पाकती मुदते जे एवर जो जे कंहिं पण रोकाण करो था, दाखला तरीके म्यूचुअल फंड जी बात करियूं, SIP मणी के खबर हूंदी गामड़े जे लोको के पण, तो SIP कोई करे था तो इन जा रुपया पके था इनमें इनके 12.5% टैक्स लगे तो. बराबर. तो जीवन बीमे में जो रुपया था इनमें इनके टैक्स नहीं लगे. એટલે આમાં કે સરખામણી ચા કે દાખલા તરીકે કોઈ જ્યાં 20 લાખ રૂપિયા પક્યા SIP में તો 20 લાખ જે 12.5% એટલે કે લગભગ હું એટલા વનો તો 2.5 લાખ રૂપિયા એનો ટેક્સ લગતો. જીવન વીમે में 20 લાખ રૂપિયા પક્યા તો इनके टैक्स नहीं लगे. बरोबर. એટલે હા પાંચો કે પહેલા મારું જીવન વીમા જ ભરદાવા તો પાંચો ને 20 વરે જો વીમો બે ને 20 વરે પુઠ્યા પહેલા તો 72 લાખ જો વીમો મારું બંધાવા તો 20 વરે પુઠ્યા 72 લાખ પકે तो इनमें टैक्स न तो लगे, बिल्कुल नहीं लगे. जो को 72 लाख ही सीधा ज पांच खीचे में हले 100%. અને इनमें पा अगिया टैक्स तो बचायो जाए, ऑलरेडी बचायो है અને જે પકે તા इनमें टैक्स लगदो न એટલે डबल टैक्स बेनिफिट थयो. बरोबर. तो हाणे भाई कोई अगिया गाल करनी वे बस मुझे हिसाबे रोकाण मार्गदर्शन जी जे बात हुई ये पा के जे समय मिलो ये समय में पा करी गई है. कोई के की प्रश्न वे કે આજે શ્રોતા કે ભાઈ મૂકે એ પ્રશ્ન है કારણ કે પાંજો રેકોર્ડિંગ आहे એ લિમિટેડ ટાઈમ પૂરતો વેતો તો કોઈ કે પ્રશ્ન વે તો હું મુझे જે પણ અનુભવ आहे मुंहिंजो 15 વર્ષ जो એ પ્રમાણે હું પ્રશ્ન જે જવાબ પણ એની કે દઈ શકાતો તેડો કોઈ આ વટે પ્રશ્ન વચ્ચે તો હું કંઈ ચોજા તો આકાશવાણી જે માધ્યમથી પાણી કે જવાબ પણ દીધાશે. વાહ, આજો ખૂબ ખૂબ આભાર ભાર્ગવભાઈ. અને ભાર્ગવભાઈ આલા કરીને એટલી સરસ સગવડના જ કે આके ही प्रोग्राम सुने पुठिया कोई पण मन में सवाल उद्भवे तो कि मुझे वीमे जी रकम जो ही आए अथवा मूंखे टैक्स में हेड़ते बेनिफिट गिणणो आहे कि कोई पण सवाल आए तो अहीं आकाशवाणी जे नंबर 94 254 21 294 264 21 254 ते अहीं सवाल पूछी सकदा अने ई सवाल जो अनुकूलता है ही साहेब पाके नेक्स्ट एपिसोड में पानी जा जवाब पण गनी गिंदासी. तो आभार भार्गव साहेब आजो जो को असांजे श्रोता मित्र है कि हटली मळे सरस सगवडना आकाशवाणी जे माध्यमतानु. ખૂબ ખૂબ આભાર પલ્વીબેન આજો પણ આકાશવાણી જો પણ અને આજે શ્રોતા ગણ જો પણ. અહીં સુણી રહ્યા એવા કાર્યક્રમ હલો કર્યું ગાલ. કાર્યક્રમ પ્રસ્તુતિ પલ્લવી પૂજારા. પ્રસારણ આકાશવાણી જે ભુજ કેન્દ્રતા કરે में आयो.